الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي अफसोस है वो मर्द मुसलमान कहा गया अफसोस है वो मर्द मुसलमान कहा गया लोहे से जो बना तो वो इंसान कहा गया काफिर पिता जो कहर खुदा वो नहीं है आज काफिर पिता जो कहर खुदा वो नहीं है आज मजलूम पे रहमत यज़दा कहा गया खुगो इज्जतमंदो पदे गर्मी की शदीद गर्मी की तासियो दो खबर दी जाए तरावस्ती यौ खबर अदा चागा जमुंगा उस्तासुद ईमान खबर अदा अगा जमुंगा उस्तासुद आखिरी खबर अदा अगा जमुंगा उस्तासुद इस्लाम खबर अदा जमुंगा उस्तासुद शरीयत खबर अदा दागी खबरी पा इजहार मोहब्बत की मुंदी गर्मी के राजा मशवियू दावाड़ो वाला माशुमान दा जवानान दा मशरान उस्बिनगिरी यकीनन चिजदई तगोरम जमा हो सला मा पसंद की दा सोचू कि गर्मी दा पदी के बमुंग सर पदी खबर है कि सोख शरीक शी मुहासिम पली वनो यादीगू चिने पे गर्मी परवा ने पे सख्ताई परवा ने पुष्प परवा ने पौरस परवादा खुजान सरेदा नूरम लीवनी कली खुयात साथे खुगो इज्जतमंदू कम सोक आगच ये वाकिदी रागिस्ते अगे वो नजरिyi रागिस्ते अगे वो सोच और फिक्र और तहरीक रागिस्ते दागा मखिता न गर्मी परवा कई न सर्दी परवा कई न मुश्किलात और परेशानी दागी रुकावटों ने जोड़ो लेशी नंज़ तासुता यकीनन सलाम पेश कोम तासु पयो दावत बानी पयो आवाज बानी तासु लब्बे को दीजे तराली तासु रातल यकीनन दा असिनरी तासु रातल दा बेजायनरी तासु रातल पयो अजीम मकसद बानी गोरे खुगो इज्जतमंदो नन 6 सितंबर दे 6 सितंबर दा हो रज़दा चियोमी दिफा पाकिस्तान पदी रज़बानी द पाकिस्तान द जोग्राफियाई हुदूदू दाई द हिफाजत द पारा जमुंगा स्पायानु जमुंगा फूजियानु जमुंगा आव खल्कु चागन दे मुल्क द दिफा लुई लुई स्तनिरी अगई शहादतुना वर्कलिरी अगई विली तोई कलिरी अगई खजी कोंडी शिविरी दागई बचियत यतीमान शिविरी अगई चदे दे मुल्क द पारा खपल जानुना कुर्बान कल दागयो में दिफा दा च द मुल्क द सरहदात द हिफाजत द पारा सन 1965 की जमंग फौज ये अजीम कारनामा जमंग स्पायानो ये अजीम कारनामा अगादा कलिदा ननागी तयम दिफा लेशी नंदागी पे निस्बत मंगरागलियू और मंग दे खल्को तखौ कि मंग दे मुल्क खवाले वारू मंग दे मुल्क हिफाजत वारू मंग दे मुल्क अमन वारू मंग दे मुल्क दिफा वारू नारे तकबीर पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या बताओ रज़दा चुपदे रज़बानी अल्हम्दुलिल्लाह 1965 की चिमंगता अखबल दुश्मन पर कगस्तर का कतलियो मामूली हरकतें करो और जवाब मोर करे चिनर अल्हम्दुलिल्लाह जमुंगा
سر د فخر نه اوچت دی. مونږ هغه فوجیانو ته سلام کوو، مونږ هغه آرمي ته سلام کوو، مونږ هغه فضایي ته سلام کوو چې هغوی د ملک دپاره جنګېدلي وو، هغوی د ملک دپاره شهیدان شوي وو. په هغې کې چې دی لوی لوی شهدا وو، هغه په نشان حیدر باندې، هغه په نشان امتیاز باندې هغه فایز شوي وو. یقینا یو په دغه سلسله کې مونږ د خپل ملک سره د محبت د اظهار دپاره راغلي یو. دویم هغه مسله چې هغه زموږ د ایمان مسله ده، هغه مسله چې هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راروانه مسله ده، هغه د عقیده ختم نبوت مسله ده. خوږو عزتمندو، نن دې مسلې ته په جوماتونو کې بیانونه کېږي، په ځای باندې کېږي، لیکن نن چې موږ دلته راوتي یو د هغې د راوتو مقصد او غرض یو دا دی چې موږ خپل ځان وښیو، موږ خپل ځان پیش کړو چې نن موږ د عقیده ختم نبوت سره څومره مینه لرو، څومره محبت لرو. تاسو یې لرئ او که نه لرئ؟ نعره تکبیر، نعره تکبیر، لبیک لبیک اللهم لبیک 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 لبیک، نعره تکبیر. ای آخري ختم نبوت سره څوک هم چې چیړي د هغه خلاف راوتو ته تیار یئ، د هغه خلاف یو کېدو ته تیار یئ. دا یاد وساتئ زمونږ په دې ځای کې دا راغونډه دا په هېڅ قسمه سیاسي بنیاد باندې نه ده، نه د یو سیاسي پارټۍ په بنیاد باندې ده، نه د یو سیاسي تنظیم په بنیاد باندې ده. دا خالصتاً دا د عقیدې د تحفظ ختم نبوت په بنیاد باندې ده چې دا عقیده دا موږ ته د جناب رسول الله نه میلاو ده، دا عقیده موږ ته د قرآن نه میلاو ده. خو دې عقیدې سره وچېړلی شول په 1901 کې چې کله مرزا احمد غلام قادیاني دا د نبوت دعوه وکړله او هغه بیا د نبوت په دعوه باندې ځان له خلک تیارول شروع کړل، ملکونو کې شروع کړل، یو ځای بل ځای شروع کړل. خو الحمدلله پاکستان کې په 7 ستمبر باندې کومه چې سبانۍ ورځ ده، په 7 ستمبر باندې په پارلیمنت کې هم، په علاقو کې هم، په کوڅو په ګلو کې هم خلک راووتل، پارلیمنت کې علما راپاڅېدل او دا خبره پې ثابته کړه او دا خبره بادشاهي وخت هم ثابته کړه، هغه وخت وزیر اعظم او صدر هم دا خبره ثابته کړه چې قادیاني چې هغه د عقیدې ختم نبوت سره هغه چیړل کوي دا مسلمان نه دی، دا د مسلمان نه دی، دا بدترین کافر دی. لیکن زه یو خبره کومه ډېره درنه ده، کېدی شي ډېره زوروره وي، د هغې د برداشت هم څوک نه وي. خلک خو وایي قادیاني کافر دی، خو زه د دې سټیج نه دا خبره کوم، کافر خو هغه وي چې د هغه سره رواداري کېږي، د هغه سره معاملات کېږي، کافر خو هغه دی چې د هغه سره مدارات کېږي. لیکن دا یاد ساتئ قادیاني دا مرتد واجب القتل دی، قادیاني واجب القتل دی، مرتد دی، د مرتد سره معاملات نه کېږي، د مرتد سره چې دی رواداري نه کېږي، د مرتد سره معاملات نه برابرېږي. دا زموږ عقیده ده، دا د قرآن عقیده ده. تاسو وګورئ اسود عنصي قتل کړی دی، تاسو وګورئ مسیلمه کذاب قتل کړی دی، تاسو وګورئ عبدالملک ابن مروان بادشاه دی، حاکم وخت دی، لیکن هغه د هغه وخت هغه ظالم قتل کړی چې چا د نبوت دعوه کړې ده. نن زه افسوس په دې خبره کوم چې زموږ په ملک کې هغه خلکو ته ولې تحفظ دی، هغه خلکو ته ولې مرسته او تعاون دی، هغه خلک د هغې ولې تعاون کېږي چې کوم د عقیدې ختم نبوت سره چیړلی شي، هغه د عقیدې ختم نبوت سره چیړي. انشاءالله ستاسو په وساطت، ستاسو دا راغونډېدل، ستاسو په دې ځای کې یو ځای کېدل، علما پکې ولاړ دي، طلبا ولاړ دي، سپین ږیري ولاړ دي. خدا د دې کلي امتیازي شان دی، الحمدلله دا د دې کلي امتیازي شان دی چې کله د دین دپاره خبره راغلي ده نو ټول یو شوي دي. او انشاءالله یو به یو که نه، د ختم نبوت دپاره به م یو یو، د اسلام او د شریعت دپاره به م یو یو، د خپل ملک او د هغې د دفاع دپاره به م یو یو، د خپل کلي د اسلام
الله د پاره به یو او زه یقینا د دې کلي چې کوم تنظیم د فلاحي د هغې هم شکریا ادا کوم د هغې موږ سره په دې کې یقینا ډېره زیاته مرسته ده او دارنګې د انتظامي چې هغې موږ سره په دې ګرمۍ کې په یو ځای کې پولیس وغیره څومره چې دي د هغې هم شکریا ادا کوو. به هر حال دا راوتل